ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਮ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, क्या हाल है आपका। मैं आमिर इशाक, मलिक याशान, जासानी, एम खान, शफकत अली, हम सब दोस्तों ने ये वादा किया है कि आपको खालिस्तान बनाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारी जान भी हाजिर है। हम जान की बाजी लगा सकते हैं। जो आपके साथ 1984 में हुआ वो हम समझ सकते हैं हमारे माँ भाइयों के साथ हुआ। कोई काफिर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम इंसाफ के लिए आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आओ, अवाम से मिलो, हमारी सरकार को दफा करो। हमारी अवाम आपके साथ है, इंशाअल्लाह आपका साथ देगी अवाम। अगर कुछ गलत लिख दिया हो तो मुआफ करना। मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ और आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है। अल्लाह हाफिज जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला तो मुहम्मद शफीर अहमद, आमिर इशाक, मलिक यासान, याशानी, एम खान ते शफकत अली जी, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम अलैकुम जी। सत श्री अकाल। सानू फखर है, माण है अपने पाकिस्तानी भरावां भैणां ते जिन्हां ने इस पिछले समय च भी हमेशा ही सिखां दे नाल हमदर्दी का इजहार किया है और हुण कुछ समय तो जदों कि ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 67-68 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ नालायकी और उन्होंने जी है वो बिल्कुल बचकाना पहुँच इशू बारे इसकी बदौलत नूड़ी गई। उस दे हथ मजबूत किए जान वो महसूस करते हैं, जिमें उन्होंने भी कहा कि इंसाफ के लिए सिख लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि भी किसी दे भी जड़ा है माँ के नाल भरावां भैणां दे नाल होए वो लड़ेगा। और उन्होंने कहा भी ये तो जे काफरां दे नाल भी होण, क्योंकि ये भी इस विचारधारा का हिस्सा है कि भी बहुत वार जदों असी देखते हैं को है जिहड़ा तुहाडे तो अड है, गैर है। उन्होंने कहा जी जे ईवन उन्हां नाल भी होए काफरां नाल, और उहदा मतलब ये है भी जदों सिखां नूं ये काउंट करते हैं तो एज ए क्योंकि वो एक कानसैप्ट है वहादत का, एक रब का कानसैप्ट है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸ ਵਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਤੌਹੀਦ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ। सो असी इन्हां दा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले नाल कहा कि आओ अवाम तुहाडे नाल है, सरकार नूं दफा करो। सो ज़ाहिर है भी किते ना किते निराशता भी है कि जिहड़ा ये हुकूमत है वो इस मामले च जिहड़ी है एग्रैसिव पहुँच नहीं लैंदी जां वो इस मुद्दे की अहमियत नूं नहीं समझदी जी। सो असी समझते हैं भी ईवन चलो साडे हवाले नाल असी तां जिन्ना क समझ लैण उन्ने च ही शुक्रगुजारी समझते हैं, पर मैनू कई बार ईवन कश्मीर के मुद्दे ते हुंदा है कि भी जिवें उन्होंने चाहिदा सी, और ये थड़काहट जां थड़कण शुरू हुई जदों वाजपेयी ने गलबात की गल शुरू की और पिछले दिनों च सैयद अली शाह गिलानी की एक उन्होंने जिहदे च स्वै जीवनी वांग ही है कुछ घटनावां जिहड़ियां उन्होंने बयान कीतियां जिसनूं इंडियन मीडिया ने बिल्कुल ही गोल करता। हालांकि इस दे उल्ट एक इंडियन इंटैलीजेंस का जिहड़ा हैड रहा है अमरजीत सिंह दुलट जी, उहदी किताब जदों सामने आई तो उन्हें कहा कि जी किवें फारूक अब्दुल्ला खिलाफ सी जदों कि जसवंत सिंह फॉरन मिनिस्टर लैके गया जिहड़ा नूं छड्डिया कंधार अगवा केस और होर भी उन्हें इनसाइड स्टोरीज दित्तियां, लेकिन सैयद अली शाह गिलानी ने किवें कुछ इनसाइड अपना दिता है उन्होंने जिहड़ा वो आलमोस्ट इग्नोर ही किया गया। और उहदे च एक गल उन्होंने कही जिहदे नाल मैं सहमत है कि और उन्होंने कहा कि भी जदों प्रेजिडेंट मुशर्रफ पाकिस्तान दे आए आगरा च गलबात हुई, मैं भी उन्होंने मिलिया
ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੋਏ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਜ਼ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਖੌਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਲੇਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਲਾਨੀ, ਮਿਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਰੈਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟੋ ਦਾ ਬਾਹਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਖਲੋਵੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਆਵਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੌਫ, ਇੱਕ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100 ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਦਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।